ओं श्री माता शरणम मम। ओं श्री अरविंद शरणम मम। समस्त को प्रणाम, सुस्वागतम। एबे आमे संध्या अधिवेशन रे संध्यार क्लास रे आज श्री अरविंदर थर्ड ड्रीम उपर आलोचना करिबा। तृतीय स्वप्न कंटिन्यूअसली आमे विभिन्न ग्रुप रे श्री अरविंदर फास्ट स्वप्न उपर आलोचना करथिले। किछि समय पूर्व आमे श्री अरविंदर द्वितीय स्वप्न उपर आमे आलोचना करिसंती, रिसर्जेशन एंड लिबरेशन ऑफ एशिया, पीपुल ऑफ एशिया आमे आलोचना करथिले। प्रथम स्वप्न रे आपण माने देखिथिले अखंड भारत कथा आमे आलोचना करिसंती, यूट्यूब रे मध्ये आपण पाखु जाईछि। द्वितीय स्वप्न रे आमे वर्तमान किछि समय पूर्व आलोचना कले एशियार अधिवासी मानकर उत्थान पुनरुत्थान एवं सेमानकर लिबरेशन मुक्ति तार ऊपर आमे आलोचना करथिले। किछि समय पूर्व गोटे ग्रुप रे आमे आलोचना करथिले। वर्तमान तार थर्ड फेज को आमे जाउछंती। जे थर्ड फेजटा होउछि श्री अरविंदर तृतीय स्वप्न। तार ऊपर एक संक्षिप्त आलोचना करने को चेष्टा करिबा। श्री अरविंद केमिति तांको स्वप्नर थर्ड पार्ट केमिति देखिचंती, तेणु तार ऊपर आमे से केते परसेंट आमे पृथ्वी वर्तमान सक्सेसफुल होईछि, से थर्ड स्वप्न जोटा अच्छी ताको केमिति मॉडिफाई, केमिति तार सक्सेस फेल्यूर रेटिंग केमिति, आ तार परवर्ती अवस्था से जो स्वप्न थर्ड स्वप्नर वर्तमान स्थिति कौन, तार आगू कौन हवाई जाऊँगी। तेणु यही उपर आम एक संक्षिप्त आलोचना करने को प्रचेषा करवा। आउ थे आपको कहूँ श्री अरविंदर तृतीय स्वप्न। तृतीय स्वप्न को जीवा पूर्व मुझे मन पकई दूसरी केवल प्रथम स्वप्न रे आम देखी जहाँ को कहते फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया, फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया, मुक्त प्रमुक्त। आउ सेकेंडटा जहाँ को कहले ताकि आपणकर लिबरेटेड इंडिया, मुक्त अखंड भारत। द्वितीय स्वप्न रे आम देखी किछि समय पूर्व मत पाखापाखि घंटाटे आम आलोचना करिसंती। ताहा होछि एशियार अधिवासी मानकर पुनरुत्थान एवं मुक्ति एवं सेमाने केमिति सेमानकर भूमिका ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस रे सेमानकर भूमिका। तेणु ता उपर आम आलोचना करिसंती। वर्तमान आम जाउछंती थर्ड स्वप्न आड़क कहवाक चाहूँगी, कारण अधिकांश समय लगुच कौन इंडिविजुअली अनेक प्रश्न आसिक पहुँचुची। कारण यह हूँ अगस्ट मास श्री अरविंदर जन्म मास। तेणु आपण मानकर अधिकांश समय स्कूल एडु सेडु जो एक तो एस्टाब्लिशमेंट डे गुड़ाक स्कूल पढ़ुची, श्री अरविंदर जन्म मास पढ़ुची। तेणु अधिकांश समय इंडिविजुअली क्वेश्चन आसूची आमको आसिक बुझे दिंतु श्री अरविंदर। तेणु आम भाविलु जे इंडिविजुअली जनक पर जड़े बुझेवा अपेक्षा जदि एटा आलोचना गोटे ग्रुप रे आम आलोचना करदे आम भी किसी बुझीदे आ से भी यूट्यूब को चलीगला समस्त लाभवान हम। तेणु आम से आशा करी आम ए थर्ड स्वप्न भर को जाऊँ। आशा करुँ ये भी आम तो नाचुराली पढ़ुं सबुदिन गोटे गोटे कौन पढ़ुं, तेणु आपण मैंने किसी लाभान्वित हे। थर्ड स्वप्नटा मुझे कहीदे तार प्रोब्लेमटा कौन, आज प्रस एंड कन्स, तार एपट सेपट पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड टिल डेट अगस्ट 10 संध्या 7:30 पर्यंत जो डेभलपमेंट एपर्यंत ओभरऑल डेभलपमेंट होती तार कई धाड़ी आम केवल एक संक्षिप्त आलोचना माध्यम शुणा चेष्टा करवा। प्रथम मुझे आपको कहूँ श्री अरविंदर जो थर्ड ड्रीमटा था से ड्रीमटा कौन, तापर आम आलोचना भर को जावा। कौन केमी तार एपट सेपट देखा केते बाट कौन से स्वप्न साकार होती कौन होमें देखा। थर्ड स्वप्नटा हूँ या वर्ल्ड यूनियन विश्व संगठन। श्री अरविंद देखिले गोटे वर्ल्ड यूनियन तैयारी हम, फॉर्मिंग अंडर द बेसिस ऑफ फेयर ब्राइटर एंड नोबलर लाइफ फॉर ऑल मैनकाइंड। श्री अरविंद स्वप्न देखी बर्तमान आप जातिसंघ को देखी। ता पूर्व लीग ऑफ नेशंस देखी, फास्ट वर्ल्ड वार तैयारी होता जोड़ा से लीग ऑफ नेशंस। से 1914 ରୁ 18 मसीहा पर्यंत से युद्ध सरीगला विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध सरीगला लीग ऑफ नेशंस तैयारी होता, से फेल करीगला। हिटलर ये जो आसले हिटलर जो उत्थान है सेठू मुसोलिन जी कि इटाली मुसोलिन ये हूँ हिटलर एमानकर उत्थान हो सारापर से मानिले ना। तेणु तापर द्वितीय विश्वयुद्ध है 1939 ରୁ 45 भितर ता सरीगला वर्ल्ड यूनियन जातिसंघ बोलिक जहाँ तैयारी है जोटा कि बर्तमान एक्जिस्ट करुँची, किंतु केते परसेंट सक्सेसफुल होती केवल आपण मैंने जानते ना आम किसी आलोचना करवा।
तेणु बर्तमान ये जो जिनस श्री अरविंद जो वर्ल्ड यूनियन कथा कहते विश्व संघ विश्वर जो जहाँ कहते जातिसंघ कथा कहते जो विश्व संघ वर्ल्ड यूनियन कथा कहते सार क्यारेक्टरिस्टिक कौन हवा दरकार तीन टा क्यारेक्टरिस्टिक को लेकर श्री अरविंद आलोचना कले। प्रथम हूँ फेयर फेयर माने समस्त सबुजाक किसी माने एपट सेपट फेयर पूरा माने सुलभ ये जिनस सुलभ फेयर हो कौन गलती न सफा सफासफी कौन गोलमाल न। द्वितीय हूँ ब्राइटियर ब्राइट तो आप देखुं ब्राइटियर माने प्रति मुहूर्त में प्रज्वलित हो आगू जाऊँ जो कि कौन डिमिनेस न। तृतीय हूँ नोबलर लाइफ एक उच्चतर महत्तर जीवन ऑफ द एंटायर मैनकाइंड ह्यूमन काइंड ऑफ आर ऑल मैनकाइंड समग्र मानव जाति पाई जो गोटे वर्ल्ड यूनियन बा विश्व संगठनर स्वप्न श्री अरविंद तांकर तृतीय स्वप्न देखी तेणु से जो सी जो वर्ल्ड यूनियन हम तार तीन टा क्यारेक्टरिस्टिक थी। प्रथम ये फेयर फेयर रु फेयर सेकेंड हूँ ब्राइट रु ब्राइटियर थर्ड रोचे नोबल रु नोबलर। तेणु यही जो जीवन से आपको से भाया दब से हूँ स्वप्न। तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद कहते दिस यूनिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इज अंडर वे दिस यूनिफिक दैट कहते ये जो तीन टा कथा कहले यहाँ चली ये चली श्री अरविंद स्वप्न ये बंद हो जाए नुहे कारण प्रथम आपको कहते 1918 मसीह फास्ट वर्ल्ड वॉर जहाँ लीग ऑफ नेशंस या 1945 मसीह आपणकर वर्ल्ड यूनियन या जातिसंघ बोलिक जहाँ कहते सीआर या यूनियन ऑफ नेशंस ताकू आप देखिले। तेणु तार यहाँ हूँ कौन ना माने कौन होती ह्यूमन वर्ल्ड इज अंडर वे कम चली प्रगति माने प्रगति पथे चली। तेणु कहते हियर टू इंडिया हैज बिगन टू प्ले ए प्रोमिनेंट पार्ट ता भर भारतर भूमिका कौन भारत एक मुख्य भूमिका अवतीर्ण होती प्लेज ए प्रोमिनेंट पार्ट गोटे प्रोमिनेंट पार्ट नौ ये वर्ल्ड यूनियन तार ना नौ ए न्यू स्पिरिट ऑफ वननेस विल टेक होल्ड ऑफ द ह्यूमन रेस बर्तमान गोटे नुआ स्पिरिट पुराना आउ चली पार ना। तेणु से पुराना को लेकर आपे आगे करेंगे ठीक अच्छे पुरानार भैल्यू अच्छी पुरानार आवश्यकता रही किंतु बर्तमान कहते न्यू स्पिरिट ऑफ वननेस एकत्व बोधर गोटे स्पिरिट से कौन कर होल्ड ऑफ द ह्यूमन रेस बर्तमान मनुष्य जाति को परिचालित कर आगू नब पुराना जिनस पुराना ऑर्डर पुरानार जो धारे ये पृथ्वी चली पारनी कारण प्रति मुहूर्त में चेतनाटा विवर्तित हो 1914 मसीह जो 18 मसीह जो चेतना था सी 39 मसीह भांगीगला 45 मसीह नुआ जिनस कले कि 1945 मसीह जो चिंता सी चिंता करूँ 80 वर्ष पर 2025 बर्तमान देखुं सी तो भांगीगला कहीं मानुना। तेणु यही भाया अवस्था श्री अरविंद कहते ये हम कौन गोटे जोटा कि लोक मानुंट किसी किए मानुनी अलग कथा एक्जिस्ट करुच्ची किंतु ताहा यथेष्ट नुहे। सी श्री अरविंद जो वर्ल्ड यूनियन कथा कहते से जो जीवन धर्म कथा कहते से तीन टा जिनस कम कर फेयर ब्राइटियर नोबलर लाइफ फॉर ऑल मैनकाइंड तेणु यही भाया स्वप्न देखिले। बर्तमान आम तृतीय स्वप्न को देखी सारा आम अंतत विश्लेषण आड़ को जीवा प्रकृत ये जिनस कौन केते% सक्सेसफुल होती कौन होती चिंता करवा। ऑलरेडी मुझे स्टोरी कही सारे से स्टोरी आड़ को आप पलि जातु स्टोरी नुहे ये हूँ वास्तवता कौन कौन ना जिते वर्ल्ड वार आरंभ है से तो जो विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ है सरीगला। तेणु एम कहले कौन ना ये वर्ल्ड वार एमती चली पार ना कारण जो भाया पृथ्वी गोटे हूँ कौन जमी कहले ना माने आपणकर हाथ गोटाए पटे गोड़ गोटाए पटे मुंड गोटाए पटे चलनी कम करनी। तेणु से कौन करा पड़ो ना ये गोटे हूँ 1 पॉइंटेड सिंगल लाइन 1 पॉइंटेड पिन पॉइंटेड हाँवाई पड़ो या करना ना ये जमी सेमती कहले वर्ल्ड ऑर्डर जी जमी चली आपंकर परिवार मन कर जड़े मुरबी अच्छी समस्ते मानुंट तेणु घरटा ठीक ठाक चली तार नीड्स वांट्स तार जो चलवा तार जो एफिशिएंसी गाड़ी चली कि जब मन करते समस्ते कहे आम ये मामल कर तेणु कहीं क्या मानवे नहीं ठीक से भाया ये कौन कला ना जो वर्ल्ड ऑर्डर जमी है जो देखिए तेणु कहले गोटे वर्ल्ड ऑर्डर करवा समस्ते जो लीग ऑफ नेशंस या तेणु ताकू कौन कर समस्ते मानवा समस्ते कंट्रीब्यूट करवा सब विभिन्न प्रकार केमी कौन भल माने जहाँ कहते भलरे लोक बचे पृथ्वीटा ठीक ठाक चलो स्मूथली चलो गोलमाल चलनी कहीं क्या अमानिया हे सब जीवन से कौन कले गोटे लीग ऑफ नेशंस या किसी दिन चलला
କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମାନସିକତା ଉପରେ ଚାଲିଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଜିତିଲେ ଗୋଟାଏ ଦଳ ହାରିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହାରିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ହାରିଲେ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକରି ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜିତିଲେ ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ହାରିଲେ ବାଧ୍ୟତା ହାରିଗଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି କରିବେନି, ହାତ ଟେକିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁସଲିନ୍ ହିଟଲର ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939ରୁ 45 ଭିତରେ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ। କାହାର ମାନେ ହିଟଲରଙ୍କ ପତନ ହେଇଗଲା, ମୁସଲିନ୍ଙ୍କ ପତନ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ସବୁ ହାରିଗଲେ। ଜାପାନ ଉପରେ ମାନେ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଉପରେ ବମ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ହାରିଗଲା ପରେ ଜିତିଲେ କିଏ? ସେ ଜିତିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକା ଜିତିଲା, ରୁଷିଆ ଜିତିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଲେ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଜିତିଥିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ୟୁକେ ଏଇସବୁ ଜିତିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଜାତିସଂଘ ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଲା। ସିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ, କାରଣ ଜିତିଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଲେ, ୟାଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରି ରଖାଗଲା। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ହେଲେ ଭାରତର ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନେହେରୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଉପରୋଧ ରଖିଲେ, ଯାହା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ସିଏ ଚାଇନାକୁ ରେଫର କରିଦେଇକି ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଇନା ହେଇଗଲା ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର। ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ, ସେଥିରେ ଚାଇନା ହେଇଗଲା। ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହାଲା କରୁଛି, ଚିଲା କରୁଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କେହି ଜଣେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଚାଇନା। ଏନିୱେ, ଯାହା ଯେଉଁ 5ଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାକୁ କହିଦିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଚାଇନା, ସେପଟେ ହେଉଛି ୟୁକେ। ତେଣୁ ଏଇ 5ଟା ଦେଶ ରହିଲେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1945 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଲି ଯେ ୟୁନିୟନ ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ ତାକୁ କହିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ କହିଲେ 3ଟା ଜିନିଷ କହିଲେ, ଫେୟାରର, ବ୍ରାଇଟିୟର, ନୋବଲର, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇଛି ତାହା ହେବ, କାରଣ ଏଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାରତ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ପୋଲାର, କେତେବେଳେ ୟୁନିପୋଲାର ଥିଲା, କେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବାଇପୋଲାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଲ୍ଟିପୋଲାର ହେଇଗଲାଣି। କହିଲେ କ'ଣ ସେମିତିକା କଥା କ'ଣ? ୟୁନିପୋଲାର ମାନେ ପୋଲ୍ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଥିରେ ଜଣେ ଶକ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ହିରୋ, ସେ ହେଉଛି ସବୁଯାକର ମାଲିକ, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ଯାଇ କହିବ, ସେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖୁଥିଲା, ଏ କହୁଥିଲା ସେ କହୁଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଇପୋଲାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାଇପୋଲାର ହେଇଗଲା। ବାଇପୋଲାର ମାନେ 2 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୋଭିଏତ ସଂଘ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଫଲୋଅର ରହିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରୁପ୍। ଏପଟରେ ନାଟୋ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ସୋଭିଏତ ସଂଘକୁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ତାକୁ ଡରିକରି ଏମାନେ ନାଟୋ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ। ସେଣୁ ନାଟୋ ବୋଲିକରି ତିଆରି କଲେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଆଉ ସୋ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକା, ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟା କଲେ। ତାକୁ ନାଟୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାଟୋ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି, NATO। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ କୋ ଭର୍ସେସ୍ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ୍। ସେତେବେଳେ USSR ଥିଲା, ସେ ତାପରେ 1991 ମସିହାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 15ଟା ଦେଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲେ ବାଇପୋଲାର। ଗୋଟାଏ ପଟରେ USSR ରହିଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି, କିଛି ଦେଶକୁ ନେଇକରି, ଏପଟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେରିକା ରହିଲା କିଛି ଦେଶ, ସେଠୁ ବାଇପୋଲାର ରହିଲା। ତେଣୁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାତି, ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ 1945 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତିସଂଘ ତିଆରି ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା, ମାନେ ଏମାନେ ତ ଜିତିବା ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ତିଆରି ହେବା ପଛରେ ଯେଉଁ ହିଟଲର ମୁସୋଲିନି ଯେମିତି ଦାୟୀ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବ, କୋଲାବୋରେସନ୍ ରହିବ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ଗୋଟିଏ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଛତା ତଳେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ତେଣୁ ହାରମୋନିୟସଲି ପୃଥିବୀଟା ଚାଲିବ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ଚାର୍ଟର ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ WHO ରହିଲା, ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ରହିକରି ସବୁ କ'ଣ କଲା ନା ତିଆରି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ହେଲା, IMF ତିଆରି ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। କାରଣ ପୃଥିବୀଟା କେମିତି କ'ଣ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ହେବ, କେମିତି ଆରାମରେ ଚାଲିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ଗଲା ପରେ ସମସ୍ୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାରଣ ୟୁନିପୋଲାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇପୋଲାର ବା ମଲ୍ଟିପୋଲାର ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ୟୁନିପୋଲାର ମାନେ ଆମେରିକା ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଭାବିଲା ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଜିତିଗଲେ, 2ଟା ଜିନିଷର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଆମେରିକାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବମ୍ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜାପାନ ଉପରେ ତା'ର ଭାଉ ବଢ଼ିଗଲା। ତାକୁ ରଷିଆ ସେତିକିବେଳେ କାଉଣ୍ଟର କଲା, ଆରେ ବାବା ତୁ ତ ଆମକୁ କହିଲୁ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଟମ୍ ବମ୍ ଫମ୍ ତିଆରି କର ନା, କିଛି କର ନା, ୟୁରାନିୟମକୁ ନେଇକରି ଶକ୍ତି ପାଇଁ କାମ କର,
କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଆଟମ୍ ବମ୍ ତିଆରି କରିକି ପକାଇଦେଲ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ରଷିଆ ଆମେରିକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା, ଇଏ ତିଆରି କଲା ସିଏ ତିଆରି କଲା, ଏମିତି ସବୁ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ବାଇପୋଲାର ୱାର୍ଲଡ ଏମିତି ତିଆରି ହେଲା, କେହି କାହାକୁ ମାନିଲେ ନା, ଆ ପାଖରେ ତଳେ ତା ପାଖରେ ତଳେ ଏମିତି ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇ 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 ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ସୋଭରିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି କେହି କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚାଲିବେ, ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ଏମିତି ହେବ, ଏମିତି ହେବା କଥା ଚାଲିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଦେଖାଗଲା, କେହି କାହାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ ତିଆରି ହେବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନି ନେବେ, ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ତାଦେହରେ ଭାଗ ନେବେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଇଏ ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ଦିଆଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ହେବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ UN ଆକ୍ସନ୍ ନେବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବ ବୋଲିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ କୋଲାପ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେମିତି କ'ଣ କୋଲାପ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା? ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦାଦାଗିରି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି କହିଲେ ନା ବେଲୁନ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ଅଛି, ସେ ବେଲୁନ୍ଟାକୁ ଗୋଟାଏ ପଟୁ ଯଦି ଚିପିଦେବେ ଆର ପଟରେ କ'ଣ କରିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ୱି ଆର୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ହ୍ୱେୟାର୍ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ବୁନ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର୍ସ ବେନ୍। ଗୋଟାଏ ଜଣକର ଯଦି ହେଉଛି କ'ଣ ଯଦି ବୁନ୍ ଲାଭ ହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷତି ହେବ। ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ବୁଝେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ। କହିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା 100 ଟଙ୍କା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମନେ କରନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ 5 ଜଣ ବାଣ୍ଟି ନେବେ, 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନେଇଗଲା 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ସିଏ ତ 50 ଟଙ୍କା ନେଲେ ମୁଁ ନେଇଯିବି 40 ଟଙ୍କା, 50 40 90 ନେଇଗଲା, ରହିଲା 10 ଟଙ୍କା, 3 ଜଣ ରହିଲେଣି, ସେଠୁ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଠି ଯେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ସେଠି ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ନିଜ ନିଜର, କିଛି ସମୟ ଭଲ ଚାଲିବ, ସବୁ ନିୟମ ସବୁ ଯାକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଏ, ଯେମିତି କ'ଣ ନା ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସବୁ ବାସେ, ତାପରେ ପରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ପଶିଲା ସେଠି ଗୋଳମାଳ ହେଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକରି କ'ଣ କଲା ନା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା, ରୁଷିଆ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କଲା, ସିଏ ଆକୁ ସନ୍ଦେହ କଲା, ଇଏ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ସିଏ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍, ଇଏ ତାର ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା, ସିଏ ଆର ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବା କଥା ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସବୁ ବଢ଼େଇଲେ, ନିଜର ଲୋକ ବଢ଼େଇଲେ, ନାଟୋ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ସିଏ ସେମିତି କ'ଣ କଲା ନା ଏଠି ଯେମିତି ନାଟୋ ଅଛି ସେମିତି ୱାର୍ସା ପ୍ୟାକ୍ଟ କରିଥିଲା। ୱାର୍ସା ପ୍ୟାକ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ସିଏ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ USSR ସବୁ ଯାକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ USSRଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛି ନା 15ଟା ଦେଶ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ହେଇକରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା ନା ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଲା, କେହି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ଏମିତି ରହିଲା। ତାରି ଭିତରେ ଆମେରିକା କ'ଣ କରିବ ନାଇକି ଯାଇକରି ମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନାଇକି ଯାହାକୁ ନାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ବସିବ। କେମିତି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଏତନାମ ଆକ୍ରମଣ କଲାଣି, ତ କେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯାଇକି ସଦାମ ହୁସେନକୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଇରାକରେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ବସିର ଆଲକୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ଥିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଥିଲା କେଉଁଠି ସିରିଆର ଯିଏ ଶାସକ ଥିଲା ତାକୁ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେଲାଣି, କାହାର ତେଲ ଆଣିକି ମାରି ବସିଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ପୁଣି ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ତଳେ ପ୍ରବଳ ତେଲ ଅଛି, ରେୟାର ଆର୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଜବରଦସ୍ତି ସୈନ୍ୟ ପଠେଇକି ତାକୁ ଯାଇକିରି ମାନେ ଯାହାର ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଜବରଦସ୍ତି, ସେଟା ଥିଲା ଡେନମାର୍କର ଅଧୀନରେ ବୋଧେ ଥିଲା, ହୋପଫୁଲି ମୁଁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକରି ମାଡ଼ି ବସିଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ଦେଶଟା, ସିଏ ଆମେରିକା ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବନି। ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନା କଲା, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ନା ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେରିକା ପାଖରେ ମାନେ ଲଢ଼ିବା ଏ କରା ସେ ସେଇଭଳିଆ ସେ କୌଣସି ଜବରଦଖଲ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ୟୁନିୟନ ଚାର୍ଟରରେ ନାହିଁ, ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କଥା। ୟୁନିୟନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଫେୟାରର, ବ୍ରାଇଟିୟର, ନୋବଲର ଏମିତି କଥାକୁ ତୁମେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛ କାହିଁକି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି କେସ୍ରେ ଆସିଲା କେଉଁଠି ନା ଚାଇନା କ'ଣ କଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ଠାରୁ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଚାଇନା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଗ୍ରୋ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡର ନମ୍ବର 2 ଇକୋନୋମି ହେଇଗଲା, ତା'ର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା, ଏ ହେଲା। ସେ ସେଠୁ କହିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇବି। ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ସି ଅଛି ତା ଦେହରେ ମୋର ମନୋପଲି ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ସବୁଯାକ ମୋର, ଅନ୍ୟ କାହାର ତା ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବେ ନା, ବେପାର କରିପାରିବେ ନା, ତେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କରିପାରିବେ ନା, ବ୍ୟବସାୟ ଜାହାଜ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ କରିବା ଆଗ୍ରହ, ଇଏ ହେଉଛି ଚାଇନା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହଂକଂକୁ ଇଏ କରିନେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଇୱାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲିକରି ନେଇଯିବ ବୋଲିକରି ସେ ତା'ର ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ତାଇୱାନ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କଲା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଚାଇନାର କଥା। ସେମିତି ରଷିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ରିମିଆକୁ ସେମିତି ଲଢ଼େଇ କଲା, କ୍ରିମିଆକୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନେଇକି ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଦେଲା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି 3.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଇଏ ତ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ସେମିତି କ'ଣ କଲା ନା ତୁର୍କୀ ବୋଲିକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତର୍କୀ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ କ'ଣ କଲା ନା ବହୁତ ତାର ଥିଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖଲିଫା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍କୀ କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ହେବି କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ ହେବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲିମ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଖଲିଫା ହେବି, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ଲିଡ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନିବ କିଏ? ସେ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଆଉ UAE ତା ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଆ ସୁନ୍ନି ହେଇକରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତାକୁ ମାନୁନି, ସିଆକୁ ମାନୁନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କଲା ନା ତର୍କୀ ଯାଇକରି କ'ଣ କଲା ନା ମାଡ଼ି ବସିଲା କାହାକୁ ନା କ୍ରୋଏସିଆର ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟଟାକୁ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ମାଡ଼ି ବସିଲା, ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ଆହୁରି ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନଟା ଥିଲା ବଡ଼ ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ 1991 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଆମେରିକା ପ୍ଲାନ୍ କରିକରି ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ପ୍ଲାନ୍ କରିକରି ତାକୁ 15 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ କେମିତି କ'ଣ ଇକୋନୋମିକାଲି ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲି ସାମରିକ ଭାବରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ 15 ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରଷିଆ ଗୋଟାଏ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ବି 3.5 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ରଷିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରିଟାଲିଏଟ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଆର୍ମେନିଆ ଆଜରବୈଜାନ ଏଇ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସରୁନାହିଁ। ଏପଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏସିଆନ୍ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଯାକ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟାଏ ପଟରେ ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟର ଗାଜାପଟି ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ୱାର୍ ହେଉଛି। ସେତିକିବେଳେ ସବୁ ଏଠି ହେଉଛି। ତାପରେ ଏପଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଗୋଟାଏ ପଟେ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ପଟରେ 15 ଦିନ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପୁଣି ସେଟଲ୍ କଲେ, କାରଣ ସେ ଏମିତିକା ହେଇଛି ଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି ମଝିରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆର୍ମେନିଆଟା ଅଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଗରୁ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ USSRର ପାର୍ଟ ଥିଲେ, ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆର୍ମେନିଆଟା ହେଉଛି ଇସାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜରବୈଜାନରେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ରଷିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ମେନିଆ ପ୍ରତି ତାର ଟିକେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରଷିଆର ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ତାରି ଭିତରେ ଆର୍ମେନିଆର ଆଜରବୈଜାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଏବେ ଏଇ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଆର୍ମେନିଆର ଗୋଟାଏ ପଟରେ କିଛି ଆଜରବୈଜାନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଟେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟା ରହିଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ହେଇଛି। କହିବା କଥା ଏମିତି ପୃଥିବୀର ସୀମାହୀନ ଇଏ କହିବା କଥା ଯେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ଜାତିସଂଘ ଆସିକରି ବୈଠକ କରୁଛି, ଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଜୋର ଯାହାର ମୁଲକ ତାର ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ପଇସାରେ ଜାତିସଂଘ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଛି, IMF ଚାଲିଛି, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ା ସେଇଠି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଯେମିତି କରିବା କଥା କହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ଥିଲା ୟୁନିପୋଲାର ବାଇପୋଲାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟିପୋଲାର ହେଇଗଲାଣି। ଚାଇନା ଗୋଟେ ପଟରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି, ରଷିଆ ତ ସହଜେ ଅଛି, ଏପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମାନେ ଉତ୍ଥାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତିସଂଘରେ ମିଟିଂ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଛି ଜାତିସଂଘର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କ'ଣ ନା 15 ଜଣ ମେମ୍ବର ସେଥିରେ ରହିଯିବେ। ସେଥିରେ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟୋ ପାୱାର ଅଛି। 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଚାଇନା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ UK। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଟୋ ଅଛି। ସେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଚାହିଁବେ ସେ ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ଅକାମୀ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ମାନେ ସବୁଯାକ ଅକାମୀ। ଆଉ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର, ସିଏ ରହିବେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବେ, ପୁଣି ଏଇଟା ବଦଳି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଭାରତ କ'ଣ କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଗରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନେହେରୁ କଣ କଲା ତାକୁ ଧନରେ ଦେଇଦେଲେ, କାହାକୁ ଚାଇନାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭାରତ, ବହୁତ ଇଏ କରୁଛି, ବହୁତ ଲବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ରଷିଆ ଚାଇନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆମେରିକା ପଛରେ ରହିକି ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଯାଇକି ସେଠି ଭିଟୋ ପାୱାର ନେଉ, ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ରଷିଆ କିନ୍ତୁ ତା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ରଷିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେତେ ଯାହା ହେଲାଣି ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ଯେଉଁଠି WHO ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାକୁ ପଇସା ଦେବା ମନା କରିଦେଲା। ଆମେରିକା ଯାହା ପଇସା ଦେଉଥିଲା ତାକୁ ମନା କରିଦେଲା, କାରଣ ସେ ଲାୟନ୍ ସେୟାର ଆମେରିକା ବିୟର କରୁଥିଲା, ସେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଛଟେଇ ହେଲେ ସିଏ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଚାର୍ଟରକୁ କେହି ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାତିସଂଘ ଅଣ୍ଡରରେ ସୈନିକ ଯିବେ ପିସ୍ କିପିଂ ଫୋର୍ସ,
ताकू किए दब लोक दब ताकू दबापी ना पैसा दबा राजी नुहति तेणु एमती होकर समस्त कंट्रीब्यूशन ना बर्तमान अविश्वासर वातावरण भितर चली जो से कम कर फंक्शन करदी भी से युद्ध होती पहुँचुचे मीटिंग डाकुचे बर्तमान कहीं शुणा कारण बड़ बड़ लोक जी तो जी क्रिएटर से बर्तमान डिस्ट्रॉय जी मैंने सब तैयारी करते से कौन कर बाधा दौरान जो बर्तमान कौन हो थी नाला तेणु तापाई बहुत स्वर उत्तोलन होचे तुम भांगी दियो तुम आउ थे रिफर्म कर किसी नुआ कंट्री को नियो लाइक ब्राजिल जापान जर्मनी साउथ आफ्रिका एवं इंडिया 5 जन को तुम नियो किंतु ताको करई दौना तेणु योजना तापर केतबेले कहते करई देबू विदाउट भिटर रखिबू माने मिडिल स्तर तैयारी करिबू किंतु जहाँ सी मध्य हो पारुनी ता द्वारा कौन होची असंतोष बढ़ुची असंतोष होची किंतु देखला बेलू जी जिले आराम रे थिले किंतु थाईकरी भी बर्तमान से काम करि पारुनी तेणु तार रिफर्मेशन निहाती जरूरी है समस्ते मध्य फिल कले भांगापी अनेक जगह कले समस्त ओपनली जातिसंघर सेक्रेटरी जनरल पर्तुगाल जी जो ग्वेट्रस सी कहले ये सब जिन रिफर्म हवा दरकार भारत आसवा दरकार कारण 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी सबुठारू माने हाईएस्ट पॉपुलेशन जीडीपी रे बर्तमान फास्टेस्ट गोइंग इकोनॉमी तो होचे तेणु आसवा दरकार किंतु एमाने ताको अपोज करबा आरंभ करूछन एनीवे जातिसंघ तार जो पर्पस रे तैयारी हेतला से पर्पस बर्तमान कोलाप्स कर सारानी बर्तमान चारिआडे युद्धर विभीषिका किए कौ मुहूर्त क्या आक्रमण कर अवस्था अच्छा भारत पाकिस्तान युद्ध तो आप देखिले टेरोरिज्म तो अवस्था आप देखुं सेपटे रशिया माने यूक्रेन चली चाइना चाहूँगी कौ मुहूर्त माने ताइवान को आक्रमण करपटे एलएसी पाखे गंडगोल चली तिब्बत पर झगड़ा तो चलवा कथा चली तेणु यूएन बर्तमान हूँ हाराहारी हाथ टेकी दे बसी किसी होना से प्रोमिनेंट रोल बर्तमान जो कहते इंडिया बर्तमान प्ले करने आरंभ करुच्ची निजे ता भितर परमानेंट मेंबर होगा चाहूँगी यार रिफर्मेशन चाहूँगी से कौन करुच्ची ना जो अच्छा डिस्टेंट साउथ ब्लॉकर जो कंट्री गुड़ा जो गरीब लोक जो अच्छा फार साउथ्र से जो गरीब देश गुड़ाक ये ये हूँ एक हूँ सूर्य उदय सूर्य रूपे देखा एशियान कंट्री मैंने भावुंट ये जो बर्तमान से तो नाला बर्तमान कौन हो इंडिया कौन कर जो अन्य मानक जो साहाय्य करुच्चे माने अनइंटेंशनाली स्वार्थलेस स्वार्थ ना निस्वार्थ भाव से साहाय्य करुच्ची कारण अमेरिका जहाँ पैसा दूसरी तार काम अनुसार स्वार्थ अनुसार यूटिलाइज करुच्ची दरकार ना फपाड़ दब रशिया सहज कम्युनिस्ट कंट्री बोले विश्वास करूना चाइनार पॉलिसी होची कौन से जबरदस्ती कौन कर आसूची कम्युनिस्ट कंट्री तार क्या सुध देकर जमी जमीदार जमी आता जगह माड़ी बसते से भाया गंडल करेंगे सब कर आरंभ करुच्ची तेणु पृथ्वीर वातावरण भितर जो फार साउथ जो मैंने अच्छा डिस्टेंट साउथ जो मैंने अच्छा से कौन कर बर्तमान भारत हूँ एकमात्र स्वप्नर देश भरोसा योग्य देश धरी तेणु एमती जो चली आरी भितर गति करुच्ची बर्तमान भारत रिफर्मेशन चाहूँगी भांगा चाहूँगी नुआ कर चाहूँगी जदि ताहा फलवती नहब ताहले अन्य गोटे संस्था से भाया यूएन पर तैयारी हवा माने जहाँ को कहते आवश्यक पड़ा मिथ्या नुहे कि फल्स नुहे बोलिक धरी नियंतु एनीवे श्री अरविंदर स्वप्न साकार हो किसी बाटर अच्छी अधा बाटर आम रहीचु समय आह्वान देलानी वार्ता को विराम दबा पुनर्बार आउ 2टा स्वप्न अच्छी केतବେଳେ आम भेटा आलोचना करवा वंदे मातरम समस्त को नमस्कार गुड नाइट।